My voice is audible. Hello, voice is audible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So just see here. Today, what we have to see, the relationship between MMF reluctance and flux. Okay. What we have to see, the relation between MMF, then comma reluctance, which is denoted by the letter S, and then that is another relation, that is nothing but the phi. Okay. So what is the relationship between in these two, we have to study. Already we know that, but just we have to see it, means we have to prove it practically. Okay. Now see what it will happen. As you know that what we are saying, that whatever the reluctance is there, it is analogous to resistance in an electrical circuit. म्हणजे इलेक्ट्रिकल सर्किट मध्ये आपण काय म्हणतो, ऑपोजिशन टू दी फ्लो ऑफ करंट, हे काय रेजिस्टन्स. तसं Resistor. मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये ऑपोजिशन टू दी पासेज ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स म्हणजेच काय, रिलक्टन्स. ओके. सो दीज आर अनालॉगस क्वांटिटी. सो कॅन आय से लाईक दिस, आपण काय म्हणत होतो, आर साठी काय म्हणत होतो, रेजिस्टन्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू लेंथ and resistance is inversely proportional to the cross sectional area. Okay. So in that same way, see, is these two are analogous, I am saying that S is directly proportional to the length of that particular magnetic circuit, where this L indicates that length of that particular magnetic circuit. And I can say that S is inversely proportional to the cross section area of that particular magnetic circuit, which is measured in meter square, and length is measured in meter. Okay. Why I said this, because I can say that this S and this R, these are the two analogous quantity in electrical and magnetic circuit. So S is directly proportional to the length, and S is inversely proportional to the area of the cross section of that particular magnetic circuit. Now see, if I have to remove this proportionality sign, there is a one constant introduced here, which is nothing but the K. Okay. So remaining thing as it is, K is K into L divided by A, where this K is a constant whose value is given by K is equal to 1 upon mu. या K ची व्हॅल्यू काय, दॅट इज नथिंग बट दी 1 अपॉन म्यू. म्हणजेच काय, इट इज दी रेसिप्रोकल ऑफ, हा, म्यू ला कसली परमियाबिलिटी म्हणतात, हा, व्हॉट दिस म्यू इज कॉल्ड एज Absolute. Absolute. absolute permeability, where this mu is called as absolute permeability. Okay. So what is this K constant? This K constant is the reciprocal of absolute permeability. Okay. See, पहिल्यापासून बघा, what I did, S is directly proportional to the length of that particular magnetic circuit. It is inversely proportional to the area of cross section of that particular magnetic circuit. If I have to remove that particular proportionality sign, I have introduced the one constant K, whose value is
रेसिप्रोकल ऑफ ऍब्सोल्यूट परमेबिलिटी. आता ही म्यू के ची व्हॅल्यू मी ह्या इक्वेशन मध्ये ठेवतो बघा. या इक्वेशन मध्ये ठेवलं तर काय येणार आहे, एस इज इक्वल टू, आता के ची व्हॅल्यू ठेवली तर काय येणार आहे, एल डिवायडेड बाय म्यू इंटू ए. कळलंय का सगळ्यांना? म्यू के ची व्हॅल्यू काय ठेवली, 1 म्यू. मग ते ठेवल्यावर काय आलं, एस इक्वेशन काय आलं, एल डिवायडेड बाय म्यू इंटू ए. बरोबर आहे. पण आपण काल एक रिलेशन बघितलंय काय, विच रिलेशन यस्टरडे वी हॅव सीन, म्यू इज इक्वल टू mu into mu r. mu 0 into mu r. करेक्ट, म्यू 0 इंटू म्यू आर. Here I am writing at right hand side, mu is equal to mu 0 into mu r. Okay. Just a minute. What we have seen that relation? Mu is equal to mu 0 into mu r. So I am going to put this value here so that s is equal to c 1 upon l upon what is that, mu ची व्हॅल्यू ठेवलेली आहे काय, mu 0 into mu r into a. Okay, so this is the equation number 1. And again see, many of the time when we are going to solve the what I can say problem based on the reluctance and all other things, this formula of reluctance is used many of the time. What is that formula? S is equal to L divided by mu 0 mu r into a. Okay, now this is the equation number 1 I have got. Now we see that, see, next thing we have seen that magnetic field strength, which is nothing but the denoted by the letter H. Okay, what will be its unit? कोण सांगू शकते मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चे युनिट काय आहे? आपण बघितलंय. What will be that unit? Its unit is C, ampere turns per meter. Ampere turns per meter. आता एम्पियर हे एम्पियर टर्न्स, टर्न्स हे कशासाठी आहे, टर्न्स साठी कुठलं नोटेशन वापरतोय मी, दॅट इज नथिंग बट दी एन. देन ए म्हणजे काय, दॅट इज दी करंट. सो व्हॉट आय कॅन राईट हियर, एन आय डिवायडेड बाय मीटर मध्ये काय मेजर करतोय, आय कॅन मेजर लेंथ इन मीटर. सो व्हॉट विल बी दी फॉर्म्युला फॉर एच, H is equal to Ni divided by L. Okay, H is equal to Ni divided by L. बरोबर आहे. But we know that another equation, which is that equation, see, आपण एक फॉर्म्युला बघितलं पहा, mu is equal to B divided by H. बरोबर आहे का? याच्यावरून जर मला B ची व्हॅल्यू काढायची झाली तर काय येणार आहे, B is equal to म्यू इंटू एच. बरोबर आहे. पण माझ्याकडे म्यू ची व्हॅल्यू काय आहे बघा, व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ म्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन, mu 0 into mu r. व्हॉट इज दॅट व्हॅल्यू, म्यू 0 इंटू म्यू आर इंटू, आता एच ची व्हॅल्यू काय बघा, व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ एच फ्रॉम दिस इक्वेशन, एन इंटू 2i divided by L. N into I divided by L. Now I can say this is my equation number 2. Now we know that simple formula. Which formula we know that? Which formula? Flux density. How we are going to denote the flux density? B is equal to flux density phi divided by A. B is equal to phi divided by A. So this is my equation number 3. Now see, compare equation number 2 and equation number 3. Left hand side of this equation 2 and equation 3 are same. So its right side will be also same. So what I can say right here, see, I can write phi divided by A is equal to काय म्हणू शकतो, mu 0 mu r into sorry mu 0 mu r into Ni divided by L. बरोबर आहे का, म्हणू शकतो का असं?
म्यू 0 म्यू आर इंटू एन आय डिवायडेड बाय एल. बरोबर आहे. आता मी काय करतोय बघा, हे ए कुठल्या साईडला शिफ्ट करतोय, राईट हँड साईडला. म्हणजे काय येणार आहे बघा, इथे लिहितोय मी या साईडला. म्हणजे काय येणार आहे, फाय इज इक्वल टू म्यू 0 त्याच्यानंतर म्यू आर एन आय इंटू फाय एन आय इंटू फाय डिवायडेड बाय एल. मी काय केलं, हे फाय जे होतं, सॉरी हे ए जे होतं, सॉरी व्हॉट दॅट वन, ए जे होतं हे Sir, खालचं ए, या दिस ए आय हॅव शिफ्टेड टू राईट हँड साइड हियर. Just A I have shifted to right hand side. So what will happen? We have seen after that shifting to the right hand side this A, what I am doing, see, I am doing just one simple rearrangement. Why? We have to find out the relationship between flux, MMF and reluctance. बघा मी काय करतो, N into I मी as it is ठेवलेला आहे. फक्त काय केलेलं आहे, whatever this A and this mu 0 mu r I have shifted to bottom side, means like this. See, mu 0 mu r a, mu 0 mu r a. ही ऍडजस्टमेंट सगळ्यांना कळली का? कारण हे बॉटम डिनॉमिनेटर मधलं डिनॉमिनेटर शेवटी ते कुठे जाणार आहे, व्हेअर इट गोज टू दी न्यूमरेटर. फक्त मी ऍडजस्टमेंट कशासाठी केलेली आहे, वी हॅव टू डिराइव्ह द प्रूफ फॉर फ्लक्स, MMF and reluctance. ओके, नाउ ही जी टर्म आलेली आहे, बघा ही टर्म, ह्या टर्मला तुम्ही काय म्हणताय, व्हॉट यू कॅन कॉल दिस टर्म, व्हॉट यू कॅन कॉल, that is Reluctance. yes, reluctance. So what I can write here, phi is equal to n into I divided by s, that is nothing but the reluctance. So what will be the relationship between reluctance, MMF and flux? If I will write here, S is equal to N into I divided by this phi. So what I can say, reluctance is equal to MMF divided by flux. What is that? Reluctance is equal to MMF divided by flux. Everybody got this relation? How we have proved this relation? सगळ्यांना कळलेलं आहे का? बघा पहिल्यापासून सांगतो, जस्ट आय विल रिवाइज इट वन्स अगेन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल I have written the equation like S is directly proportional to the length and this S is inversely proportional to the area of the cross section A. Okay, so apart from this one, what I did, if I have to remove the proportionality constant, I have taken the constant K whose value is reciprocal of absolute permeability, that is nothing but the mu. So if I have put this value into this equation, what it happen, S is equal to L divided by mu into A. But we know that value of mu. What is the value of mu? Mu is equal to mu 0 into mu r. Okay, so if I have put this value and I have given it as the equation number 1, then I know that magnetic field strength H, which is measured in ampere turns per meter, but ampere turns are measured in N, or what is the symbol of turns? N. Ampere stands for the current and meter stands for the length. So what will be the formula for my H? Ni divided by L. But I know the relation, what? Mu is equal to B into H. Yesterday we have seen this relation, but I have find out B is equal to mu into H, and then I have put the value of B is equal to mu 0 mu r Ni divided by L. This is my equation number 2. Then I know that relation between the magnetic flux density, that is B is equal to phi divided by A. That is what I can say, magnetic flux density. Okay, now see, the right hand side, left hand side of these two equations are same, then right hand side of these two equations are also same. So I have just equated this phi divided by A is equal to mu 0 mu r Ni divided by L. Okay,
Now just what I did, I have shifted this A to this right hand side. Okay, so what it will, we are getting phi is equal to mu 0 mu r n I A divided by L. So just I have made the rearrangement there, and I have shifted this whole term mu 0 mu r A to the bottom side. So what I am getting, this denominator term having the value of reluctance. So I have found out the relation is that reluctance is equal to mmf divided by flux. What I found out the relation, reluctance is equal to mmf divided by flux. Everybody got this one? कळलेलं आहे का Yes, sir. सगळ्यांना? Yes, sir. ओके, आता सगळ्यांनी काम करायचंय. काल आपण जसे फॉर्म्युले वरच्या ह्याच्यात लिहून घेतले सगळ्यांनी, तसं हे फॉर्म्युले ह्या प्रूफ मधले सगळे इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले तुम्ही लिहून घ्या. पहिला फॉर्म्युला मी सांगतो कुठला महत्वाचा आहे. ऍट दी एव्हरीबडी इज हॅव्हिंग नोटबुक विथ यू? सगळ्यांकडे नोटबुक आहेत का? Yes, sir. Yes, ओके, sir. त्याच्यात वरच्या साईडला पहिला फॉर्म्युला लिहा. S इज इक्वल टू L divided by mu 0 mu r into A. This is very important formula. Equation number 1. S is equal to L divided by mu 0 mu r into A. दूसरा फॉर्म्युला लिहा. H is equal to Ni divided by L. H is equal to Ni divided by L. Then next formula लिहा. Reluctance is equal to mmf divided by flux. Reluctance is equal to mmf divided by flux. त्याच्या खालीच लिहा S is equal to Ni divided by phi. S is equal to Ni divided by phi. सर हाँ, ह्याच्या आधी आपण ते डेफिनेशन आणि फॉर्म्युला जे बघितलं ते डेफिनेशन लिहायचे नाही आहेत का? डेफिनेशन्स जस्ट तुम्हाला ते रिमाइंड करण्यासाठी आहेत. डेफिनेशन्स या ज्या मी टीचिंग डायरी आहे, टीचिंग डायरी मध्ये ज्या नोट्स टाकतोय त्या नोट्स मध्ये त्या डेफिनेशन ऑलरेडी अवेलेबल आहेत. सो तुम्ही तिथं जस्ट यू कॅन व्हॉट आय कॅन से रीड फ्रॉम देअर. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट फॉर अस, दॅट डेफिनेशन अँड इट्स युनिट. Definition and its unit, that is important for us. You can check from there and you can remind it. But this formula we will require for solving the example. So that's why purposefully we are writing this formula. सगळ्यांनी लिहिलं तिथं S is equal to Ni divided by phi. Yes, sir. Okay, so we have studied now different formulas here. कारण आपण काल पण काही फॉर्म्युले लिहून घेतलेले आहेत, आज पण काही फॉर्म्युले लिहून घेतलेले आहेत. So these formulas we will require whenever we are going to solve the example related to the magnetic circuit. Got it everyone? Everyone, सगळ्यांनी फॉर्म्युले लिहून घेतलेले आहेत का? Okay, so can we start for the example? Can we go for that one? Yes. sir. Okay. Just see, I am writing the examples. Very first of all, we will take very simple example. We will not directly go with the what I can say difficult example. Just a minute, I am finding that example here.
एक त्यांनी क्वेश्चन विचारलाय बघा, म्हणजे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे. लेट अस सी, म्हणजे तुम्हाला त्याचं हे कळते का बघा. व्हॉट क्वेश्चन, म्हणजे क्वेश्चन कसा विचारलाय त्याच्यावर बघा. दे आस्क दॅट प्रूव्ह प्रूव्ह दॅट प्रूव्ह दॅट reluctance is inversely proportional to the flux. Okay, reluctance is inversely proportional to the flux. Okay, म्हणजे कुठलं रिलेशन ऍक्च्युली एक्सपेक्टेड आहे प्रूव्ह करणं. व्हॉट रिलेशन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम युअर साइड. व्हॉट यू हॅव टू प्रूव्ह. S is equal to MMF divided by flux. म्हणजे असं नाहीये की बघा की आपण प्रत्येक वेळेस जे शिकतो ते डिरेक्टली तुम्हाला असंच विचारतील की प्रूव्ह दॅट दी व्हॉट आय कॅन से रिलक्टन्स इज इक्वल टू MMF डिवायडेड बाय फ्लक्स. म्हणजे इथं त्यांनी काय विचारलंय, इनडायरेक्टली तुम्हाला विचारलंय काय की रिलक्टन्स इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू दी फ्लक्स. ओके, म्हणजे असं पण नाही की दरवेळेस तुम्हाला डायरेक्टली काय तुम्हाला देतील रिलेशन अँड प्रूव्ह करायला, म्हणजे हे करायला सांगतील. त्यामुळं आपल्याला ह्या पण गोष्टी सगळ्या माहित पाहिजे की कोण कुणाला प्रोपोर्शनल आहे, कोण कुणाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे, कोण कुणाला इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. ओके, जस्ट अ मिनिट आय हॅड वन कॉल. जस्ट अ मिनिट. सो सी राईट डाऊन. तुम्ही पण लिहा, मी पण लिहितो. a steel ring of cross sectional area 6 centimeter square. Just a minute, I will extend this. 6 centimeter square having mean length of 11 centimeter wound with 1200 tons. 1200 tons, full stop. An exciting current of सर आवाज कमी येते. हा, आवाज कमीच येणार आहे कारण मी इथं रायटिंग करतोय त्यामुळे मी हळू बोलतोय. पण तुम्हाला ह्याच्यावर दिसतंय कशावर, काय म्हणतो त्याला, स्क्रीनवर दिसतंय, त्यामुळे तुम्ही ते बघून लिहू शकताय. नो प्रॉब्लेम विथ दॅट. एक्साइटिंग करंट ऑफ 500 milliampere 500 milliampere produces a flux of 1.44 milliweber. 1.44 milliweber. Calculate the relative permeability
of ring material. Ring material. Okay, so see what example is given to us. A steel ring of cross-sectional area 6 centimeter square having mean length of 11 centimeter wound with 1200 turns. An exciting current of 500 milliampere produces a flux of 1.44 milliweber. Calculate the relative permeability of ring material. Now see, I have just write down here. मला काय काय गिवन थिंग्स दिलेले आहेत त्या मी काय करतोय आता इथे लिहून घेतोय. बघा सगळ्यांनी कुठल्या कुठल्या गिवन थिंग्स दिलेल्या आहेत. पहिलं काय दिलेलं आहे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, त्याला मी काय डिनोट करतोय, ए. बरोबर आहे, कळलेलं का सगळ्यांना? डिरेक्टली आय विल Yes, sir. बघा इथेच लिहितो मी म्हणजे आपल्याला तसं सोपं जाईल. काय दिलेलं आहे, क्रॉस सेक्शनल एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वेअर. बरोबर आहे, त्याला जर मीटर स्क्वेअर मध्ये कन्वर्ट केलं तर काय येणार आहे आता, व्हॉट विल बी द मीटर स्क्वेअर? 6 into 10 raised to minus 4. करेक्ट, 6 into 10 to the power, what it will become, 10 to the power minus 4. आता मी directly 10 to the power minus 4 लिहितो इथं. You just understand that one. Okay, 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वेअर. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर पुढे काय दिलेलं आहे, मीन लेंथ म्हणजे कशाची व्हॅल्यू दिलेली आहे, L. I'm just, this is, I'm erasing. What it will happen, it will make confusion for us. Area is given 6 centimeter square. So 6 centimeter square is nothing but the how much, 6 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वेअर. हे कन्वर्जन सगळ्यांना येते का? एव्हरीबडी गॉट दिस वन. ह्याला कसं कन्वर्जन करायचं असतं, सेंटीमीटर टू मीटर केलं तर काय असतं, 10⁻². जर त्याचा स्क्वेअर केला तर काय होतो, 10⁻⁴. बरोबर आहे. देन मीन लेंथ म्हणजे कशाची व्हॅल्यू दिली आहे, L इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर. आता ह्याला जर मीटर मध्ये केलं तर काय होणार आहे, इफ आय कन्वर्ट 11 सेंटीमीटर टू मीटर, सो व्हॉट इट विल बी 0.11. 0.11 किंवा तुम्ही असं पण लिहू शकता 11 into 10⁻⁻² मीटर. बरोबर आहे का? कळले का सगळ्यांना? पुढे काय दिलंय बघा, वाउंड विथ 1200 टर्न्स. टर्न्सला मी कशाने डिनोट करतोय, कॅपिटल N. त्याची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे, हाऊ मच इट इज, 1200. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर अँड एक्साइटिंग करंट ऑफ 500 मिलीअँपिअर म्हणजे कशाची व्हॅल्यू दिली आहे, I किती दिलेली आहे, 500 मिलीअँपिअर. 500 मिलीअँपिअर. त्याला जर एम्पियर मध्ये कन्वर्ट केलं तर काय येणार आहे आता, हाऊ मच इट इज, सिंपल आहे ना, मिली मायनस करेक्ट, 500 into 10 to the power -3 एम्पियर. बरोबर आहे का? कळलेलं आहे का सगळी? ओके, नेक्स्ट काय दिलेलं आहे, फ्लक्स ऑफ 1.44 मिलीवेबर. फ्लक्स कसं डिनोट करतोय आपण, कुठल्या लेटरने डिनोट करतोय फ्लक्स, फाय. किती दिलेलं आहे, 1.44 मिली वेबर. बरोबर आहे. किती येणार आहे, 1.44 मिली वेबर म्हणल्यावर त्याला जर वेबर मध्ये कन्वर्ट केलं तर काय येणार आहे, 1.44 into 10⁻⁻³ वेबर. बरोबर आहे. कळते का सगळ्यांना? आता ह्याच्यावरून आपल्याला कशाची व्हॅल्यू काढायची, विच व्हॅल्यू वी नीड टू फाइंड आउट, रिलेटिव्ह परमेबिलिटी म्हणजे काय, दॅट इज नथिंग बट म्यू आर. बरोबर आहे. आता
आपल्याला काय करायचे आहेत, फॉर्म्युले यूज करायचे आहेत, बरोबर आहेत. आपण सगळे फॉर्म्युले लिहून घेतलेले आहेत, बरोबर आहे, कळलेलं आहे का? आता मला सांगा, Yes, sir. आपल्याकडे एक फॉर्म्युला आहे पहिला. जर यस चा फॉर्म्युला आपण बघितला, काय यस चा फॉर्म्युला? MMF What upon is S is equal to MMF upon height. MMF divided by Upon flux, height. बरोबर आहे. S is equal to MMF divided by flux. इन टर्म्स ऑफ लेंथ मधला काय फॉर्म्युला आहे? इन टर्म्स ऑफ लेंथ, यस चा फॉर्म्युला इन टर्म्स ऑफ लेंथ काय आहे? L L divided divided L by divided by mu mu zero mu mu r into a, A. बरोबर आहे. आता ह्यातल्या कुठल्या कुठल्या गोष्टी अननोन्स आहेत मला सांगा. एल ची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे, म्यू झिरो ची व्हॅल्यू आपल्याला दिली आहे का? नाही दिली. नाही. पण म्यू झिरो ची व्हॅल्यू काय आपण सांगितलंय, किती आहे म्यू झिरो ची व्हॅल्यू? 4 pi into 10 raised to minus. करेक्ट, दॅट इज व्हॉट 4 पाय इंटू 10 रेस टू मायनस 7, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर एरिया दिलाय का? दिलेला आहे. इथे दिलाय. बघा एरियाची व्हॅल्यू दिली आहे, पण आपल्याला फ्लक्सची व्हॅल्यू गिवन आहे का? सॉरी, रिलक्टन्सची व्हॅल्यू गिवन आहे का एस ची? नाही. नो. मग आपल्याकडे फॉर्म्युला काय आता बघा, एस ची व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करणार? एस इज इक्वल टू MMF डिवायडेड बाय फ्लक्स, बरोबर आहे का? कळले का सगळ्यांना? ओके. पण आता MMF म्हणजे काय? हा, तुम्हाला मगाशी एक फॉर्म्युला लिहून दिलाय, N इंटू I. I डिवायडेड upon बाय 5. 5, बरोबर आहे. आता एन ची व्हॅल्यू दिलेली आहे का हा. इथं? आहे का? बघा 1200. त्याच्यानंतर करंटची व्हॅल्यू दिलेली आहे का? दिलेली आहे 500 इंटू 10 रेस टू मायनस 3. त्याच्यानंतर फ्लक्सची व्हॅल्यू दिलेली आहे का? फ्लक्सची व्हॅल्यू दिलेली आहे का सगळ्यांनी? बघा दिलेली आहे 1.44 इंटू 10 टू दी पॉवर मायनस 3. याच्यावरून तुम्ही यस ची व्हॅल्यू काढू शकताय का सगळेजण? Yes. सो फाइंड आउट दी व्हॅल्यू ऑफ यस फ्रॉम दिस इक्वेशन. कॅल्सीवर करा आणि यस ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा. 416.66 into 10 raised to 4. अरे सगळ्यांची वेगवेगळी यायला लागली का? 41.66 into 10 raised to 4 आली. आले का सगळ्यांची तेवढी? 41.66 41.66 Into 10 into 10 raised to minus 4 सगळ्यांची आली का तेवढी? Yes. गॉट इट एव्हरीवन? बघा Yes, sir. मी ते लिहितो, ज्यांनी आता त्यांनी मला सांगितलेली ती व्हॅल्यू 41.66. पुढे काय आलं रे? इंटू 10 raised to 10 raised to 4. 4 मीन्स कॅपिटल 10 raised to 4, बरोबर आहे का? Yes sir. 10 raised to 4. हा, आता हे जो युनिट काय आहे, रिलक्टन्स युनिट सिंपल आहे, एम्पियर टर्न्स पर वेबर, बरोबर आहे का? इथेच बघा NI म्हणजेच काय, कशात मेजर करतो? एम्पियर टर्न्स. आणि फ्लक्स कशात मेजर करतो? वेबर मध्ये. ही आली का सगळ्यांची व्हॅल्यू? ओके. आता Yes, ही sir. यस ची व्हॅल्यू Yes, तुम्ही sir. कुठल्या इक्वेशन मध्ये पुट करणार? या पहिल्या इक्वेशन मध्ये पुट करा, ह्या इक्वेशन मध्ये, ह्या इक्वेशन मध्ये पुट करा सगळ्यांनी ती व्हॅल्यू. काय येणार आहे? 41.66 इंटू 10 टू दी पॉवर 4, बरोबर आहे का? डिवायडेड बाय, सॉरी, इज इक्वल टू एल ची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे? 11 सेंटीमीटर, म्हणजे काय ते 11 इंटू 10 रेस टू मायनस 2 डिवायडेड बाय म्यू झिरो ची व्हॅल्यू काय आहे? 4 पाय इंटू 10 रेस टू मायनस 7 इंटू म्यू आर ची व्हॅल्यू काय करायची आपल्याला? फाइंड आउट करायची आहे. इंटू एरिया किती दिलेला आहे? बघा एरिया किती दिलेला आहे? 6 इंटू 10 टू दी पॉवर मायनस 4. याच्यावरनं तुम्ही म्यू ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकताय का? इज इट Yes. पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ म्यू आर? काय करणार? हे म्यू आर इकडे लेफ्ट हँड साइडला शिफ्ट करा आणि हे 41.66 इंटू 10 रेस टू 4 इकडे राईट हँड साइडला डिनॉमिनेटर मध्ये आणा आणि त्याच्यावरून मला म्यू आर ची व्हॅल्यू काय ते सांगा. व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ म्यू आर?
हा आली का म्यूरची व्हॅल्यू? एव्हरीबडी गॉट द व्हॅल्यू ऑफ म्यूर? हा म्यूरची व्हॅल्यू किती आली? हॅलो 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 0.2. 0. Two. How much it is? 0.21. 0.21. सगळ्यांची एवढी आली का? 2.18. काय? 2.18 into 10 raised to minus 7. 0.218 into 10 raised to minus 7. No sir, तसं नाही. मग कशी आली? 0.285. कॅल्सी तर माझ्या मते सगळ्याकडे एकच आहे, त्यामुळे आन्सर तर काय 0.21. 0.21. 0.218 येते का? Yes sir. 3.5. अरे बापरे, कॅल्सी तर सगळ्याकडे एकच आहे. तुम्ही 2.1. कॅल्क्युलेशन तुम्ही अशा सगळ्यांचे तुमचे आन्सर कसे काय डिफरंट आहेत? तुम्ही मेकॅनिक्सला कॅल्क्युलेशन कसे केले मग? सर कॅल्क्युलेशन वापरायला शिकवलं नाही सर असं. अरे ह्यात कॅल्क्युलेटर वापरायचा विषयच नाहीये, सिंपल व्हॅल्यू टाकायच्यात फक्त. 11 into 10 raised to minus 2 हे तर कॅल्सीवर टाकू शकता का तुम्ही? Whether it is possible for you to put it on calci? Yes, sir. Divided by हे 4 pi into 10 raised to minus 7 into 6 into 10 raised to minus 4 into 41.66 into 10 raised to 4 हे तर करू शकताय का? 0.285. मी सांगतो तसं करा सगळ्यांनी. 11 into 10 raised to minus 2 करा, कॅल्सीवर प्रेस करा सगळ्यांनी. 11 into 10 raised to minus 2 प्रेस केलं का कॅल्सीवर? Have you pressed it on calci? 11 into 10 raised to minus 2 Yes, sir. डिवायडेड बाय करा. आता त्याला डिवायडेड बाय करा, केलं का? Yes. आता काय म्हणतो, ब्रॅकेट मधला पहिला स्टार्टिंग ब्रॅकेट टाका, क्लोजिंग ब्रॅकेट टाकू नका. तुमच्या ह्याच्यावर स्टार्टिंग ब्रॅकेटचा सिम्बॉल आहे कॅल्सीवर, आहे का? Yes. हा, स्टार्टिंग ब्रॅकेट टाका. आता टाकला? हा, त्याच्या पुढे टाका आता 4 pi into 10 raised to minus 7 टाकलंय का सगळ्यांनी? टाकले का? Yes, sir. इंटू 6 into 10 raised to minus 4 टाका आता. टाकलं का? Yes. इंटू 41.66 into 10 to the power 4 0.210. थांबा, ब्रॅकेट कंप्लीट करा. ब्रॅकेट कंप्लीट केला का? क्लोजिंग ब्रॅकेट टाकला का? आणि आता इक्वल टू प्रेस करा. आन्सर काय ते सांगा आता. Zero point two one zero. 0.210. आता आले का सगळ्यांचं एवढं? Yes, sir. यात काय कुणाला पॉइंट आता?
आता मी करतो थांबा. नक्की तेवढे येते का? 0 पॉईंट किती ते? 210. जस्ट अ मिनिट. म्यू आर उद्यापासून आता मला कॅल्सी घेऊन बसावं लागते. 0.210. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ म्यू आर. सगळ्यांना कळले का एक्झाम्पल कसं सॉल्व्ह करायचं? एव्हरीबडी गॉट इट? हाऊ टू सॉल्व्ह दिस एक्झाम्पल? Everybody got this? How to solve this example? Yes, sir. Just write down this example in your notebook so that you can understand how we have solved. Write down this in your notebook. Some students are getting different value. I don't know what you are doing. You can write down. Tomorrow I will take the calci with me. Completed? लिहिलं सगळ्यांनी? Yes, sir. Just a minute. In between that, I will take your attendance.
Okay, so just I'm stopping this one sharing.